Hello, good evening to all. Am I audible? Yes. Okay, hope you are having a great day. Today we are here all set to take a step ahead, to add to our knowledge box and to enhance our skills. We are here having a session on regarding the free and open source softwares. This is the first event organized by our FOSCEL of our college. The idea of FOSCEL came up recently, and all thanks to our ever dedicated faculty members, we have it very much real now. In this regard, a special thanks to Artemis for her overwhelming support. We are a bunch of people who are force enthusiasts, who are backed up by our faculty coordinators, Sinitamas and Vencimus. And now I have Sinitamas over here to brief us about the force cell and regarding the related activities too. Miss, Good evening, all. Just like Gia said, this is the first program that we are organizing under the force cell of CSE department. The main purpose of setting such a cell on free and open source software is to generate awareness as well as encourage the use of free and open source softwares that are readily available now. You can find such free and open source softwares in any application that you use today. And it is a lack of awareness that we still use the traditional paid softwares. And nowadays, the companies too are moving on to the use of the free softwares. So gaining knowledge and practicing the different open source softwares will always be an added plus point in your career. So keeping this importance in mind, I hope you all have a fruitful and informative session ahead. Thank you. okay, without much, thank you, ma'am. And without much delays, we will start our session. Today, our session is all about the introduction to the force cell and information regarding the open softwares that are very much available and which is of pretty must usage in nowadays. The session is led by Mr. Sriram Venkatesh. He's a final year student at MSc Kodamangalam and he's a Linux enthusiast. He was very happy to be with us to share his ideas and knowledge. I invite Sriram to take over this session. Am I audible? Yes, you are very loud. Okay. So thank you for the introduction. Before I start, I'd like to ask if you would prefer English or Malayalam. So what I'm trying to achieve with this talk is to be as much as I want this to be as casual as possible, so that all of you can gain that much of knowledge. So if there is anyone who is not comfortable with Malayalam, then I'm okay with doing it in English. But if everyone is comfortable with Malayalam, then I think that would be more productive. Organizers, anyone? മലയാളം മതി. ഓക്കെ, ആർക്കും മലയാളം മനസ്സിലാവാത്ത അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്താണല്ലോ. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓൾസോ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സേ. സോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇവന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കുറിച്ച് അറിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതോ അറിയൂ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക,
ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവും എന്തായാലും. ബട്ട് അതല്ലാതെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ? ലൈക്ക് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന പോയിന്റ് എന്താ? ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ ഫോർമൽ ടോക്കായിട്ട് വിചാരിക്കേണ്ട. ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ. പൊതുവേ നമ്മൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത്. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇൻട്രിക്കസീസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാനും ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വരെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ അത് കറക്റ്റാണ്. ബട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ടോക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്നും ഇതിൽ വരുന്ന പല വേർഡ്സും എന്താണ് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാനായിട്ടാണ്. സോ ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒറിജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ അല്ലാതായത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മിലിറ്ററിയും വാറും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അതായത് വേൾഡ് വാർ ടൂവിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ദി ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. വേൾഡ് വാർ ടൂവിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ സോൾജേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനൊക്കെ വന്നിട്ട് ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടൈമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സോൾജേഴ്സ് മെസ്സേജസ് അയക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റേഡിയോ വഴി അവരുടെ മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അയക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റേഡിയോ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും FM റേഡിയോ വെച്ച് നമുക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവരുടെ മെസ്സേജ് എല്ലാവരും കേൾക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇവരുടെ എന്താണോ ഇവർ പറയുന്നത് ആ സംഭവം ഒരു കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വേൾഡ് വാർ ടൂവിൽ ജർമ്മനിയുടെ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് അവരെവിടെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷൻ വഴിയാണ് പോകുന്നത്, അങ്ങനത്തെ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ ആ ഇൻഫർമേഷൻ കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ജിബറിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം കിട്ടും അവർക്ക്, കുറേ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത. എന്നിട്ട് അത് ഇത് റേഡിയോ വഴി സെൻഡ് ചെയ്യും. ഈ എനിഗ്മ കോഡിൻ്റെ കീ ഉള്ളത് ഈ ജർമ്മൻ സോൾജേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ കീ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഇത് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇൻ ദാറ്റ് വേ വേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉള്ള സോൾജേഴ്സിന് ഈ മെസ്സേജസ് ഒന്നും ഡിസൈഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഈ വാറിൻ്റെ ടൈമിൽ ബ്രിട്ടന് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവർക്ക് എവിടെയാണ് ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ കുറേ ലോസസ് കുറേ ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടനിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവർ ഈ എനിഗ്മ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെ ആലൻ ട്യൂറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇവർ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ട്രഡീഷണലി ഇവർ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഓരോ കീയും വെച്ച് നോക്കുന്നു. അതായത് ഓരോ ലെറ്ററും വേറൊരു ലെറ്ററിലേക്ക് മാപ്ഡ് ആയിരിക്കും. അത് അങ്ങനെയാണോന്ന് ഓരോന്ന് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വഴി നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക്. കാരണം ഓരോ ദിവസവും ഇതിൻ്റെ കീ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനൊരു സർട്ടൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. അതും ഈ ജർമ്മൻ സോൾജേഴ്സിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഇത് അൺബ്രേക്കബിൾ കോഡാണെന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. കാരണം ഈ എനിഗ്മയ്ക്കകത്ത് അതിൻ്റെ അത്ര അധികം ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനകത്ത് വളരെ മില്യൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് കീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും 1 million ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്ന ആൻസർ. അപ്പോൾ അത് ഈ ആലൻ ട്യൂറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ആ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ആ വാർ അവർ വിജയിച്ചത്.
അപ്പോൾ ആ ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം എന്നുള്ള ആ ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ കഥ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വാറും മിലിറ്ററിയുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ഓൾസോ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എനിഗ്മ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ടാസ്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ. പക്ഷേ ആലൻ ട്യൂറിങ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് എൻവിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റീപ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ പേപ്പേഴ്സിൽ. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ബാബേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചാൾസ് ബാബേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ നമുക്കത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നില്ല. ചാൾസ് ബാബേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു ടാസ്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷേ ആലൻ ട്യൂറിങ് ഈ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി അത് എൻവിഷൻ ചെയ്തത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന് അതിൻ്റെ വയറിങ് നമ്മൾ റീവയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് ട്യൂറിങ് എൻവിഷൻ ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആസ് ഹാർഡ്വെയർ ഗോട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം ബെൽ ലാബ്സിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇൻറ്റലിൽ മൈക്രോ ചിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുപോലെയുള്ള ഹാർഡ്വെയറിൽ പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്തോറും ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കൂടി വന്നു. അതായത് കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസസ് നമുക്ക് ഇതിന് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവും ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് വന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു 10 minutes എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞ് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതി വരെ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രോഗ്രാം മാത്രമായിരിക്കില്ല റൺ ചെയ്യുന്നത്, വേറെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഇവോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും മാനേജ് ചെയ്യണമല്ലോ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യണം, അത് എന്ത് റൺ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാണ് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവോൾവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിനിമ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിലബസിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഇയർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ എലക്റ്റീവ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്തവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ആദ്യം ലോഡ് ആവുന്നതും ആ പ്രോഗ്രാമാണ് ബാക്കി എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു 3 ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ്, നമ്മളിപ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു, സിനിമ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് വായിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ 3 സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 3ഉം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ CPU റൺ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് CPU-ന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ അറ്റ് എ ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇൻഹെറൻറ്റ് ഡിസൈൻ അങ്ങനെയായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യും, അതിനുശേഷം അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം അതേ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിൽ റൺ ചെയ്യും, അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് റൺ ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈം വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ, അതായത് വിത്തിൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അത് മൂന്നും കൺകറൻ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ് 1 instant ഓഫ് ടൈം ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. ബട്ട് ആസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് the processor increased to execute bigger programs in shorter amount of time, നമുക്ക് ഈ
കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് ആയത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു റൂം നിറച്ച് അത്രയും വലുതായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ്, അതായത് ഒരു സ്ക്രീനും ഒരു കീബോർഡും, അപ്പോൾ അത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക്, അത് അന്ന് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു അതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ടെർമിനലിനെ ഈ മെയിൻ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ സ്ക്രീനും കീബോർഡും വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ്സ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയി അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇവിടെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇവർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് സെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ ഏതൊക്കെ യൂസേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂണിക്സ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. യൂണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഈ യൂണിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് AT&T എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ AT&T എന്ന് പറയുന്ന അവരത് ക്ലോസ്ഡ്, അന്ന് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ യൂണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവർ പ്രൊപ്രൈറ്ററി ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. നമ്മളത് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ആസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഗോട്ട് മോർ ആക്സസബിൾ, അതായത് ഹാർഡ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇന്റൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അവർ കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആസ് ഇയേഴ്സ് പാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അൾട്ടയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അതായത് നിങ്ങൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിമുണ്ട്, ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അതിൽ നമുക്ക് ആ ഫിലിം കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റീവ് ജോബ്സും സ്റ്റീവ് വോസ്നിയാക്കും ചേർന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നും ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തതെന്നെല്ലാം അതിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സീനിൽ ഇവർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലബിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ അൾട്ടയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവർ കാണിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻതൂസിയാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻതൂസിയാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചേർന്ന് വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇതിലിരുന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലുള്ളൊരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ MIT അതുപോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഹാർഡ്വെയർ ആൾക്കാർക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിരുന്നു. ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാഗസീൻ്റെ ഒപ്പമൊക്കെ ഇത് കിട്ടുന്നതും അത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട്, ഒന്നാമത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കാരണം പിന്നെ അത് അത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല ആസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഗോട്ട് കോംപ്ലക്സ്. അതായത് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലൊക്കെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള എല്ലാം ക്ലോസ് സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം റിച്ചർഡ് സ്റ്റോൾമൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുള്ളിയാണ് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതും അന്നത്തെ യൂണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് പകരം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അത് GNU പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം റിച്ചർഡ് സ്റ്റോൾമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത്. GNU പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത്, GNUവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം GNU ഇസ് നോട്ട് യൂണിക്സ് എന്നാണ്. അതൊരു റിക്കേഴ്സീവ് അക്രോണിമാണ്. യൂണിക്സിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് GNU തുടങ്ങിയത്. വേർ GNU സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ GNU ഇസ് നോട്ട് യൂണിക്സ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം പുള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 1980s ആ ടൈമിലാണ്. അതിനുശേഷം ഈ GNU ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടായിരുന്നു ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കേർണൽ എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. ആ GNUവിന് പറ്റിയ ഒരു കേർണൽ വേറൊരു പുള്ളി ലൈനസ് ടോർവാൾഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലിനസ് ടോർവാൾഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുള്ളി ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേർണൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അത് അദ്ദേഹം ഒരു ഹോബി പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. അത് പിന്നീട് ഈ GNU പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് അത് കമ്പാറ്റബിൾ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് വളരെ പോപ്പുലറായി. പിന്നെ GNU ലിനക്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇപ്പോൾ വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ റിച്ചർഡ് സ്റ്റോൾമൻ GNU പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീഡത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ അവരുടെ ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുടങ്ങി വെച്ച ആൾക്കാരുടെ വിഷനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീഡം എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ.
അങ്ങനെയായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ ഈ പൈസ കൊടുക്കൽ എന്നുള്ള ആ പാർട്ട് മാത്രമല്ല, അതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള വേറെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ റിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് തന്നെ ഒരു 4 റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4 ഫ്രീഡംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീഡംസ് ഓഫ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ള ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇസ് ടു മീൻ ആസ് ഇൻ ഫ്രീഡം, അല്ലാതെ ഫ്രീ ബിയർ എന്നല്ല. അതായത് ലിബ്രേ നോട്ട് ഗ്രാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലാറ്റിൻ ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിനല്ല ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്, നോട്ട് നെസസറിലി, ബട്ട് അതിൽ ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവണം. അതായത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഫ്രീ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ സൗജന്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ്, സൗജന്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നല്ല. അതാണ് ഈ ഫ്രീ ആസ് ഇൻ ഫ്രീഡം, നോട്ട് ഇൻ ഫ്രീ ബിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് 4 ഫ്രീഡംസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹലോ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഏത് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അതിനെ റൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീഡം. സെക്കൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും അതിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റണം. തേർഡ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. പിന്നെ ഫോർത്ത് ഫ്രീഡം, നമ്മൾ ഈ കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് അതിന് വീണ്ടും എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 4 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് നോട്ട് നെസസറിലി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ അല്ലേ, പക്ഷെ അത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഫേസ്ബുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടി റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമുക്കതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റുമോ, നമുക്കതിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും അതിന് വേറെ ഇതായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. കാരണം അവരുടെ ഇത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈസൻസിന് അടിയിലല്ല വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്യൂ ചെയ്യാം, നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോപ്പി ചെയ്തു എന്നുള്ള ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസഫി വളർന്നു വരാനും അത് ആൾക്കാർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഹെറൻ്റ്ലി എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വാല്യൂ പാർട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ CD മേടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാനേ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് കാണാനോ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പ്രൈവസി വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ക്ലോസ് സോഴ്സ് ആക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷനാണ് എടുക്കുന്നതെന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയാണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഹെറൻ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ ഫുൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിവൈസിൽ ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം, അല്ലാതെ വേറൊരു കോർപ്പറേഷൻ്റെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുടെ കയ്യിലോ ആയിരിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആൾക്കാർ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയത്. ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതായത് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഇതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, അതായത് 1980s ആ ഒരു ടൈമിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആപ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു. ആപ്പിളിൻ്റെ ഡിവൈസസിലൊന്നും എന്താ പറയുക, ഇപ്പോഴും അത് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാനോ അനുവദനീയമില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണല്ലോ. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അത്
ലൈക്ക് ആ ഒരു പ്രൈവസി കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളതിന് റിച്ചർഡ് സ്റ്റോൾമൻ നൽകിയ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനാണ് ഈ കോട്ട്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനല്ല, യൂണിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ കേണലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഫ്രീയും ഓപ്പൺ സോഴ്സും, ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുറേ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ. അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഗ്നു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലൊക്കെ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ്. റിച്ചർഡ് സ്റ്റോൾമൻ 1980s ഈ ഗ്നു പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഒരു ഫ്രീ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു യൂണിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു. ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ട് മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു. അത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേണലാണ്. കേണൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, കേണലാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ പ്രോഗ്രാംസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും മെമ്മറി മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോഴ്സിൽ എന്തായാലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്നുവിൻ്റെ കേണൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നില്ല, അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ലിനസ് ടോർവാൾഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് 21 years old അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ആ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുള്ളി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. പുള്ളിയാണ് ഈ ഗ്നുവിനൊപ്പം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേണൽ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഒരു ഫോറത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒരു ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പുള്ളി അതിനെക്കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഗ്നുവിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കേണൽ. ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിനക്സ് കേണൽ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്നു ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്നു പ്ലസ് ലിനക്സ്. അപ്പം പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത സമയത്ത്, റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കോഡ് പബ്ലിക് ആയിരുന്നു. അതായത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലിനസ് ടോർവാൾഡ്സ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലിനസ് ടോർവാൾഡ്സ് തന്നെ ഗിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഗിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഷൻ കൺട്രോൾ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാർ ഒരേ സെയിം ഫയലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി, അത് ഫൈനലി എല്ലാം ഒരു ഫയലിൽ വരുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഗിറ്റ്. ഈ ഗിറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ലിനസ് ടോർവാൾഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലിനക്സ് കേണൽ പുള്ളി റിലീസ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ അതിലേക്കുള്ള സജഷൻസ് പറഞ്ഞു. ഈ സജഷൻസ് പറയുന്നതിൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ സജഷൻസ്, ആ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റും ചെയ്തു. കാരണം സോഴ്സ് കോഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അവർക്ക് അതിൽ അത് തുറന്ന് പണിഞ്ഞ് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് അവർ തിരിച്ച് ഓൺലൈനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ലിനക്സ് ടോർവാൾഡ്സ് എന്നിട്ട് അത് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ലിനക്സ് കേണൽ ലിനസ് ടോർവാൾഡ്സ് ആണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെ, പുള്ളിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ, ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആവുന്നതും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആവുന്നതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ 4 റൂളുകൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്കത് കോപ്പി ചെയ്യാനോ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ, അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്കത് വേറൊരു വേർഷനായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. അതേസമയം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം, പബ്ലിക്ലി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അത്രമാത്രം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഓൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നീഡ് നോട്ട് ബി ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇപ്പോൾ കുറേ ഫ്രീ അല്ലാത്ത ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ. പക്ഷേ അതെല്ലാം നെസസറിലി ഫ്രീ ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ റിയാക്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് UI ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ കോഡ് മൊത്തം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ അത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് എന്താണെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഗിറ്റ്ഹബിൽ പോയിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫയലുണ്ടോ, അതിനകത്ത് എല്ലാ
ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈസൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോജക്റ്റിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈസൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൾമൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ 4 റൂൾസ് വരുന്നത് GNU GPL എന്ന് പറയുന്ന ലൈസൻസിന് അടിയിലാണ്. അതായത് ജനറൽ പബ്ലിക് ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസൻസിന് അടിയിൽ. അതാണ് ഈ GPL ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ഈ 4 റൂൾസും എന്താ പറയുക വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്യാം, മോഡിഫൈ ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല ലൈസൻസുകളുണ്ട്. MIT ലൈസൻസ് ഉണ്ട്, ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കുറഞ്ഞതും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈസൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ത് ലൈസൻസ് ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലോസസ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാം, കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിത് വേറൊരു കോപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ലൈസൻസിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഫ്രീ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെല്ലാം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ പിക്ചർ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് GNU എന്ന് പറഞ്ഞ് റിച്ചർഡ് സ്റ്റോൾമൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഈ ലിനക്സ് ടോവാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കേർണലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസും ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് വരുന്നത്. ആക്ച്വലി GNU പ്ലസ് ലിനക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉബുണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ GNU പ്ലസ് ലിനക്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലിനക്സ് മിൻറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ച് ലിനക്സ് എന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ GPL ലൈസൻസിൻ്റെ അടിയിലായതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് എടുത്തിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വേറൊരു വേർഷനായിട്ട് നമുക്കത് റിലീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ കേർണലും ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം മലയാളികൾ കുറേ പേര് ചേർന്നിട്ട് ഒരു നോർമൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു GNU ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എടുത്ത് അതിലുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് TenOS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റിലീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതും ഈ GNU GPL ലൈസൻസിൻ്റെ അടിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് കോപ്പി ചെയ്യാം, അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് പുതിയൊരു വേർഷനായിട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ലിനക്സ് ടോവാൾസിൻ്റെ വേറൊരു കോട്ടാണ്. ലിനക്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോജക്ട്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആവാൻ കാരണം അതിൻ്റെ യൂസബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് സെർവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ പലതിലും ഈ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് മോർ ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ള കുറേ ഇത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വളരെ പോപ്പുലർ ആയത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നല്ല, സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ. അതായത് നമുക്കതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും അതിന് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുമുള്ള നമുക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. അതാണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവണമെന്നില്ല. ഇതും അതേ സെയിം കാര്യത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു കോമിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ്ചാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണല്ലോ. ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവർ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിനകത്ത് ഇവർ എന്തൊക്കെ കോഡാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്കിപ്പോഴും ആക്സസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല. ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ടോക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആണ്, പൈസ കൊടുക്കണ്ട. സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സൗജന്യം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് മേടിക്കണം. വിൻഡോസ് ലൈസൻസ് എക്സ്പയർ ചെയ്താൽ നമ്മളത് വീണ്ടും പേ ചെയ്യണം അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പല ഫീച്ചേഴ്സ് അവർക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫുൾ കൺട്രോൾ വേണം, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിയണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രൈവസി സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇപ്പം
എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വെബ് ക്യാമിലൂടെയും എൻ്റെ മൈക്രോഫോണിലൂടെയും ഞാൻ പറയുന്നതും കാണുന്നതും എല്ലാം അവർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവുമ്പോൾ എല്ലാ കോഡെല്ലാം പബ്ലിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള അത് നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പ്രൈവസി സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ പല സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വളരെ പ്രൈസി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ മാറ്റ് ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ പല സോഫ്റ്റ്വെയറും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് പേഴ്സണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒന്ന് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ട് നമുക്ക് അത് അത്രയ്ക്ക് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഡെയിലി യൂസ് വരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ആ ടെക്നോളജീസൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺസ് ഫോർ യൂസിങ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ജനറൽ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ വരാവുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെക്നോളജിക്കലി ഭയങ്കര സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇത് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റും ഇല്ല. ഇൻഫാക്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതായത് ഇപ്പോൾ ലിനക്സിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം കൂടുതൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിയും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിൻഡോസിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ ആ ഒരു ആസ്തെറ്റിക്കിൽ നമുക്ക് ലിനക്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റുകളും തീമുകളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. പണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 10-20 years മുമ്പായിരുന്നു കമ്പയർഡ് ടു മാക് ഓർ വിൻഡോസ് ലിനക്സ് കുറച്ച് അഗളിയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലിനക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വേറെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ മാക്ക് പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ഫ്രീഡം ലിനക്സിനുണ്ട്, ഇത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട്. അതേസമയം മാക്കിലും വിൻഡോസിലും അത്ര കസ്റ്റമൈസബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വിൻഡോസിൽ തന്നെ ഞാൻ വിൻഡോസ് വിൻഡോസ് 10 യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈസൻസ് എക്സ്പയർ ആയി. അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി കാണിക്കും. അതേസമയം തന്നെ പല ഫീച്ചേഴ്സും അതിൽ നിന്ന് ലോക്ക് ഔട്ടായിപ്പോയി. എനിക്ക് വാൾപേപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, തീം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ. മാക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ മാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാമല്ലോ, അതിൻ്റെ തീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഫുൾ UI നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം ലിനക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റും ഓരോ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ തരാനുള്ളതായിരിക്കും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ പിക്സൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂൾ ബാർ എവിടെ എങ്ങനെ വരണം, എന്തൊക്കെ കാണിക്കണം, എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ടൂൾ ബാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫുള്ളി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ മാക്ക് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് പോലെയോ എക്സാക്ട്ലി അതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓൾസോ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ യൂസേഴ്സിന് എല്ലാത്തിനും ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിൻഡോസിൽ നമ്മൾ MS ഓഫീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലിബ്രെ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ വിൻഡോസിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ പവർ പോയിൻറ്റ്, വേർഡ്, എക്സൽ, ഔട്ട്ലുക്ക് ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെയും ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അത് അത്രയും തന്നെ എഫക്റ്റീവും പോപ്പുലറുമാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഫോട്ടോഷോപ്പ്, അഡോബ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ലിനക്സിൽ വർക്ക് ആവില്ല. ലിനക്സിന് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ അവർ ഇതുവരെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്രോഗ്രാംസും ലിനക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അനദർ തിങ്, ഇപ്പോൾ വിൻഡോസിനും മാക്കിലും ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന പല പ്രോഗ്രാംസും ലിനക്സ് വേർഷനും കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ലിനക്സിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം അല്ലെങ്കിൽ ഫയർഫോക്സ് അങ്ങനെയുള്ള
പല ബ്രൗസേഴ്സും നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ, എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ, ആദ്യമൊക്കെ വിൻഡോസിൽ മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്കിൽ മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പലതും ഇപ്പോൾ ലിനക്സിനും അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിനക്സിനകത്ത് വിൻഡോസ് എമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിൻഡോസ് പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനെ കുറച്ച് ടെക്നിക്സും ഉണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ. ലൈക്ക് ഫ്രീ, എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്യണം, പക്ഷേ എനിക്കിതിൻ്റെ ടെക്നോളജീനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിതിൻ്റെ ഇന്നർ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് മെജോറിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോർമൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണാനും അങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള യൂസ്, അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഇന്നർ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അത് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ. യൂഷ്വലി ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഈ ജനറലായിട്ട് ഈ ലിനക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട്, ജനറലായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് പരിചയപ്പെട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവൻച്വലി ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാവുന്നത്. ലൈക്ക് അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോഡോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ. പിന്നെ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഓർ പീപ്പിൾ ഹൂ ഡെവലപ്പ് ദിസ് തിങ്. അതായത് ലിനക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും ലിനക്സ് തന്നെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്കത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അവരത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. പിന്നെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനും ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. കാരണം ഒന്ന് ഇത് ഫാസ്റ്റാണ്, പിന്നെ നമുക്കിത് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഫ്ലോ കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാനുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം. ഇനി ഹൗ ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഇനി ഓക്കെ, എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദിസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം, ലിനക്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാം എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കളയാതെ തന്നെ ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് വിർച്വൽ മെഷീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലിനക്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഡ്യുവൽ ബൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസിനൊപ്പം തന്നെ ഇത് റൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കളഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ലിനക്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വളരെ വൈഡായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹൗ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ഉബുണ്ടു ഇൻ വിർച്വൽ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ലിനക്സ് ഇൻ വിർച്വൽ ബോക്സ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്താൽ വളരെയധികം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. പിന്നെ അനദർ വേ ഈസ് യൂസിങ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലിബ്രെ ഓഫീസ് വിൻഡോസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ലിനക്സ് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്. പിന്നെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൾക്കാർ. ഒരു ലിനക്സിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് എന്ത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വേർഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോസൽ തുടങ്ങുന്നതും ആ ഒരു കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും സ്ലൈഡ്സേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വെച്ച് നല്ല ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വേണം എന്നുള്ളവർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗൂഗിൾ ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. അടുത്ത് കൺക്ലൂഷൻ പറയാനായിട്ട് റയാനെ വിളിക്കുന്നു. Good evening to all. Am I audible? Kekalu? കേൾക്കാം. Okay. Respected keynote speaker, Sriram Venkatesh, program coordinators, Ms. Sunita, Ms. and Benson's most valued invited guests, and all my dear friends. I, on behalf of the entire team of Hostel of VJCET, and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to all speakers for gracing this function with your valuable words. So first and foremost, let me extend a big thank you to our keynote speaker, Mr. Sriram Venkatesh from MA College of Engineering, for his enthusiasm shown to come and speak to all of us and spread light on the topic free and open source software and what this organization stands for. So, thank you, Sriram. Welcome, and thank you for having me. Okay. Next, I would like to thank the program coordinators, Ms. Sunita and Ms. Bensi, for working hard to coordinate this meeting and supporting us all along the way. I would also like to take this opportunity to thank Ramya Miss and Donna Miss for their support and guidance. So thank you all. Thank you, teachers. Thank you. I must mention my deep sense of appreciation for the student coordinator Avinash Avarajan and all members of Hostel who have helped and coordinate this program successfully. It was the team effort that made this program a grand success. So I thank all the program organizers who put in their effort to make this program a grand success. Last but not the least, for any program to be successful, it is the audience that plays a huge role. So I thank all the audience for being wonderful and cheerful and staying with us all along the way. So thank you all. Once again, thanking you all, I remain.